जय अंबे मित्रों, चैप्टर 4 शुरू करिए આપણે। એમાં આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા। તો ક્વેશ્ચન આવો પૂછાય, આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા સમજાવો। 2 માર્કમાં પૂછાય। શરૂઆત કરીશું આપણે। કેટલીક પ્રક્રિયાઓ 2 પ્રક્રિયકોના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની હોય છે। કેટલીક પ્રક્રિયાઓ 2 પ્રક્રિયકોના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની હોય છે, પરંતુ एक प्रक्रियकनी सांद्रता खूब ज वधु होवाथी तेनी सांद्रता में थतो फेरफार नहीवत होय छे। आम वास्तविक रीते प्रक्रिया द्वितीय क्रमनी होवा छतां वर्ते छे प्रथम क्रमनी जेम। वास्तविक रीते कई छे? वास्तविक रीते द्वितीय क्रमनी छे, छतां वर्ते छे कोना जेम? प्रथम क्रमनी जेम। आवी प्रक्रियाओने आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया कहे छे। आवी प्रक्रियाओने आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया कहे छे। तेमना माटे के नो एकम लखवो होय तो मोल प्रति लीटर रेज़ टू 1 - 2 × सेकंड इनवर्स, कारण के खरेखर तो द्वितीय क्रमनी ज प्रक्रिया छे। ओके, उदाहरण आपो। दाखला तरीके एस्टरनु जल विभाजन। हवे हूँ एस्टर लखूँ छूँ CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल एसीटेट वत्ता H2O। प्रक्रियानु नाम छे जल विभाजन। शू बनशे? 2 भाग बनशे। CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड वत्ता C2H5OH इथेनॉल। आ प्रक्रिया में प्रक्रियानो वेग इज इक्वल टू आनी सांद्रता धारो के 0.1 मोलर है, आनी 10 मोलर है। सांद्रता शुरुआतनी सांद्रता अने सांद्रतानो फेरफार आनी पूरेपूरी वपराई जाए -0.1 मोलर थाय तो आ पण -0.1 मोलर थाय। आ 0 थई जशे पण आ रहेशे 9.90 मोलर। ख्याल आव्यो? एटले आनी सांद्रतामां कोई फेरफार थतो नथी। Therefore वेग इज इक्वल टू K इंटू CH3COO C2H5 इंटू H2O होवा छतां कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O अचल ज रहे छे। Therefore वेग इज इक्वल टू आ ऊपर लखूँ छूँ वेग इज इक्वल टू एटले वेग अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू K इंटू CH3COO C2H5 रेज़ टू 1। खरेखर आना संदर्भ में प्रथम, आना संदर्भ में प्रथम, पण आ H2O रेज़ टू 1 आ बाजू आई गया एटले आ नवो अचळांक बनी गयो। ख्याल आव्यो? आम
પ્રક્રિયા આભાસી પ્રથમ ક્રમની છે, કારણ કે H2O ની સાંદ્રતા બદલાતી નથી. ફરી એકવાર 2 માર્કની ટૂંક નોંધ છે. કેટલીક પ્રક્રિયા 2 પ્રક્રિયકોના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની છે. દેખાય છે? વાસ્તવિક પ્રક્રિયા ક્રમ કયો છે? 2. આમ છતાં એક પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ખૂબ વધારે છે, એટલે સાંદ્રતાનો ફેરફાર નહિવત છે. ફેરફાર કેવો છે? નહિવત. આના લીધે એ અચળ જ રહે છે, અને અચળને તો અચળાંક તરફ વેગ તરફ લઈ જવાય. તો તમારું સમીકરણ શું થઈ જશે? વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ CH3COO2H5 આમ આ પ્રક્રિયા વર્તશે કોની જેમ? પ્રથમ ક્રમની જેમ. આથી આવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. એકદમ પરફેક્ટલી મોઢે કરજો. વાસ્તવમાં બીજા ક્રમની જ, પણ વર્તે છે પ્રથમ ક્રમની જેમ. આવડશે? હવે આપણે બીજી એક થિયરી પ્રશ્ન જોઈએ. 4.5 ટોપિક 4.5 ક્વેશ્ચન આવો પૂછે: અથડામણનો સિદ્ધાંત સમજાવો. અથડામણનો સિદ્ધાંત સમજાવો. તો અથડામણનો સિદ્ધાંત વિલિયમ લુઈસ અને મેક્સ સ્ટ્રોઉસ આપ્યો. મેક્સ સ્ટ્રોઉસે આપ્યો. વિલિયમ લુઈસ અને મેક્સ સ્ટ્રોઉસ, ટ્રોટ્સ્કે છે અને ટ્રોઉસ પણ કહેવાય. ટ્રોઉસે આપ્યો. જેમાં 2 પ્રક્રિયકો ગોળા કલ્પ્યા. કલ્પના કરી 2 ગોળા. A પ્લસ બી gives નિપજો. આ પ્રક્રિયા છે. હવે આ પ્રક્રિયા માટે વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ZAB ઇન્ટુ e−EA/RT હશે, એવું આ લોકોએ જણાયું. અને સમીકરણ નંબર 1 કહેવાય. જ્યાં ZAB અથડામણની આવૃત્તિ છે, અને e−EA/RT એ સક્રિયકરણ ઉર્જા કે તેથી વધુ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ છે. e−EA/RT ને શું કહેવાય? સક્રિયકરણ ઉર્જા કે તેનાથી વધુ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ છે. આખું સ્ટેપ. અને આ અથડામણની આવૃત્તિ છે. 1 સેકન્ડમાં અથડામણ પામતા અણુઓની સંખ્યા, એટલે અથડામણની આવૃત્તિ છે. ઓકે. હવે આ સમીકરણ 1 આર્હેનિયસ સમીકરણ K ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ e−EA/RT જેવું જ છે. જ્યાં A શું છે? આર્હેનિયસ અચળાંક.
अथवा पूर्वघातांक अवयव अथवा आवृत्ति अथवा एने बीजो शब्द शू कहे छे आवृत्ति। ओके e−e/RT तो आ ज छे सक्रियकरण ऊर्जा के तेथी वधु ऊर्जा धरावता अणुओनो अंश छे। तो आ सूत्र आगळ कर्युं तो k बराबर a × e−e/RT आर्हेनियस समीकरण। हवे बधी ज અથડામણો फलदायी होती नहीं। फरी बधी ज અથડામણો फलदायी होती नहीं कारण के योग्य दिशा में पण एटेक थवो जोईए। कारण के योग्य दिशा में योग्य ऊर्जा साथे અથડામણ थाय तो ज निपजो बने। Therefore, P संभाव्य अवयव उमेरवामां आव्यो। Therefore, प्रक्रियानो वेग इज इक्वल टू P × ZAB × e−EA/RT, જ્યાં P સફળ અથડામણો ની સંભાવનાનો અંશ છે। સફળ અથડામણોની સંભાવનાનો અંશ છે જેને પ્રોબેબિલિટી ફેક્ટર અથવા સંભાવ્ય અવયવ કહે છે। જો 100 અથડામણોમાંથી 60 અથડામણો योग्य होय तो P इज इक्वल टू 0.6 लखी शकाय। आम અથડામણનો सिद्धांत प्रक्रिया वेगनी माहिती आपे छे। शेनी माहिती आपे छे? प्रक्रिया वेगनी। आम छतां अणुओने गोळा कल्प्या था, प्रक्रियकोने गोळा कल्प्या था, एनी मर्यादा छे अने बीजी पण केटलीक मर्यादा छे। पण आ मेन मर्यादा प्रक्रियकोने गोळा कल्प्या एमनी भूल थई गई हशे। तो आटलुं लखो तो तमारा 3 मार्क पाक्का। फरी एकवार અથડામણનો સિદ્ધાંત સમજાવો तो कोणे रजू कर्यो? लुईस अने ट्रोट्से। बे प्रक्रियको गोळा कल्प्या, बे ज અથડાઈશ, तीजो અથડાતો નથી, तीजाने गण्यो ज નથી, बे ज અથડાય છે, ए ने बी। आ प्रक्रिया माटे वेग बराबर ZAB e−EA/RT। ZAB शुं छे? અથડામણની आवृत्ति। e−EA/RT सक्रियकरण ऊर्जा तेथी वधु ऊर्जा धरावता अणुओनो अंश। EA शुं छे? सक्रियकरण ऊर्जा छे। अहीं अगाड़ी तमे दरेक वस्तु लखी शको। ज्यां EA आ समीकरण छे 3, समीकरण 3 एमां EA सक्रियकरण ऊर्जा छे, R वायु अचळांक छे, एनुं मूल्य 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। T निरपेक्ष तापमान छे। T शुं छे? निरपेक्ष तापमान छे। अने e−EA/RT आखू पद शुं बतावे छे? सक्रियकरण ऊर्जा के तेनाथी वधु ऊर्जा धरावता अणुओनो अंश बतावे छे। ओके तो एने आर्हेनियस जोड़ सरखाव्युं तो ZAB बराबर तो ए आई गयो। ए शुं छे? आर्हेनियस अचळांक अथवा पूर्वघातांक अवयव अथवा आवृत्ति। हवे बधी અથડામણો ફળદાયી होती नहीं कारण के योग्य दिशा में योग्य ऊर्जा साथे અથડામણ थाय तो ज निपज बने छे। तो धारो के P संभाव्य अवयव उमेरीए तो वेग बराबर P × ZAB × e−EA/RT सफल અથડામણોની સંભાવનાનો અંશ છે। तो 100 અથડામણ થઈ ZAB કેટલા છે? 100
બરાબર, એમાંથી 60 જ યોગ્ય હોય તો સંભાવ્ય અવયવ કેટલો લખાય? 0.6. તો અહીં 0.6 વડે ગુણો એટલે 60 આવી જાય. હવે સમજ્યા તમે? એટલે પછી સાચો વેગ મળે છે. આમ અથડામણનો સિદ્ધાંત વેગની માહિતી આપે છે, જ્યાં E એ સક્રિયકરણ ઉર્જા છે, R વાયુ અચળાંક છે અને T નિરપેક્ષ તાપમાન છે. 3 અથવા 4 માર્કમાં છૂટું છૂટું આટલું લખવાનું. આગળ વધીએ મિત્રો, દાખલા તરફ જઈએ. ચલો દાખલા જોઈએ આપણે હવે. 4.7 વેગ અચળાંકની તાપમાન પર શું અસર થશે? 10 કેલ્વિન તાપમાનના વધારાથી મોટાભાગની પ્રક્રિયાઓના વેગ બમણા થાય છે. ફરી 4.7 વેગ અચળાંકની તાપમાન પર શું અસર થશે? તો એમાં આર્હેનિયસ સમીકરણ k = a × e−a/RT લખવાનું. પછી એને લંબાનું ln k = ln a-e/RT. પછી લોગના ફોર્મમાં લાવવાનું. પછી બે જુદા જુદા તાપમાને વેગ અચળાંક લખવાના. કયું સૂત્ર આવશે છેલ્લે? log k2/k1 = Ea/2.303R × 1/T1 - 1/T2. પછી એક વાક્ય લખવાનું, મોટાભાગની પ્રક્રિયાઓનો વેગ 10 કેલ્વિન અથવા 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાનના વધારાથી બમણો થાય છે. વાર્તા પૂરી. તો તાપમાનની અસર 10 કેલ્વિન તાપમાનના વધારાથી વેગ બમણો થાય છે લગભગ. લખાણ સંબંધિતમાં 4.8 લખાણ સંબંધિત એમાં 4.8 દાખલો એવું કહે છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ નિરપેક્ષ તાપમાન, એવું કહે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ નિરપેક્ષ તાપમાન કેટલું કરે છે? 298 માંથી 10 કેલ્વિન વધારતા 298 થી 308 કેલ્વિન કરતા 10 કેલ્વિન વધારો એટલે 308 કરે છે. વેગ બમણો થાય છે. હમણાં જ કહ્યું વેગ કેવો થાય? બમણો થાય છે. તો Ea શોધો. તો શું શોધો? Ea શોધો. આવું પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. હવે તમે લખશો T1 બરાબર 298 કેલ્વિન, T2 બરાબર 308 કેલ્વિન. ઓકે, K1 આપ્યો નથી, પણ K2 બરાબર શું કહ્યું છે? 2K1, કારણ કે વેગ શું થાય છે? બમણો. વેગ અચળાંક પણ બમણો થઈ જશે, તમે જાણો છો. 2K1. આર્હેનિયસ સમીકરણ બોલો શું છે? log k2/k1 = Ea/2.303R × 1/T1 - 1/T2. ચલો log k2/k1 એટલે log k2 બરાબર શું લખી દીધા? 2K1 ને K1 એટલે K1 K1 ગયા એટલે log 2 Ea/2.303 R એટલે 8.314 લખી દીધા. 1/T1 એટલે 298, 1/T2 એટલે therefore Ea = હવે આ log 2 એટલે 0.3010 20 0નો log જોવાનો. log 2 એટલે 20 0નો log 2.000 લખાય એટલે 20 0નો log એટલે 0.3010 = Ea બરાબર આ બાજુ જશે 0.3010 ગુણ્યા 2.303 ગુણ્યા 8.314 ગુણ્યા
આ બેને ગુણવાના 298 ગુણ્યા 308 છેદમાં 308 ઓછા 298 એટલે 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગણતરી કરો કેટલા આવે છે તમારે 52897.77 જૂલ પ્રતિ મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 52.9 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. કિલો જૂલ આ જૂલમાં છે, કિલો જૂલ ફેરવા હોય તો 1 2 ને 3 દશાંશ આ બાજુ આવે, મેં 8 9 ની જગ્યાએ 9 લઈ લીધા. આવડશે તો આ તમારો જવાબ આવશે. ચેક કરતા રહેજો જવાબને પાછળ. ઓકે, આવડે દાખલો? આ દાખલા ગણવાના છે તમારે જાતે. ચાલો ટાઈમ થાય જ કહેજે. હા કહેજે, 2 વિડીયો બનશે. હા, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો એમાં 4.9 2HI ગેસ H2 ગેસ પ્લસ I2 ગેસ. 2HI ગેસ gives H2 ગેસ પ્લસ I2 ગેસ. વિઘટન થાય છે. વિઘટન કેટલા કેલ્વિને? 581 કેલ્વિને. 581 કેલ્વિને વિઘટન થાય છે. ઓકે, સક્રિયકરણ ઉર્જા કેટલી આપી છે? સક્રિયકરણ ઉર્જા આપી છે 209.5 કિલો જૂલ પર મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 209,500 જૂલ પર મોલ. વાત સાચી? જૂલમાં ફેરવી દીધા. હવે એવું કહે છે સક્રિયકરણ ઉર્જા જેટલી અથવા વધારે ઉર્જા ધરાવતા સક્રિયકરણ ઉર્જા જેટલી અથવા વધારે ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ શોધો. શબ્દોમાં આપ્યું છે આ રીતે, સક્રિયકરણ ઉર્જા જેટલી અથવા તેથી વધારે ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ શોધો. આ દાખલામાં એ કમ્પ્લીટ આપેલો છે, પણ ટેમ્પરેચર આ લોકોએ આપ્યું નથી. કોઈ સંજોગોમાં ટેમ્પરેચર વગર દાખલો ગણાય નહીં, તો ટેમ્પરેચર ધ્યાન રાખજો. 581 લઈને ગણીએ છીએ આપણે અત્યારે. પરીક્ષામાં તો આપ્યું જ હશે, બોર્ડમાં તો અહીં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે એટલે છાપ્યું નથી. ઓકે, ચાલો, પરીક્ષામાં હોય જ ટેમ્પરેચર. શરૂ કરીએ આ દાખલો આપણે. કઈથી શરૂ કરશો બોલો? આર્હેનિયસ સમીકરણ K ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ E રેઝ ટુ માઇનસ E અપોન RT. આ માઇનસ E રેઝ ટુ માઇનસ E અપોન RT એટલે સક્રિયકરણ ઉર્જા જેટલી અથવા વધુ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ. આખું જ સ્ટેપ ગણવાનું છે. ધેરફોર K બાય A ઇઝ ઇક્વલ ટુ E રેઝ ટુ માઇનસ E અપોન RT. આટલી ખબર પડી તમને? ઓકે, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે આના બરાબર? K બાય A થશે કે નહીં થાય? થશે. હવે આ સમીકરણ 1 કહી દઈએ. બંને બાજુ લોગ લેતા. બંને બાજુ શું લેતા? લોગ લેતા. બંને બાજુ લોગ લેતા. ચાલો, log of K by A is equal to બોલો માઇનસ EA અપોન 2.303 RT. કેમ આવું થયું?
તો અહીં ln લઈએ, ln k અપોન a ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ea અપોન RT થાય, બરાબર. અને ln ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 ઇન્ટુ લોગ. ln બરાબર શું લેવાય? 2.303 ઇન્ટુ લોગ. તો અહીં લોગ આવી ગયો અને 2.303 હતો એ કઈ લઈ લીધો આપણે સામે છેદમાં. સમીકરણ સમજાયું? ઓકે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આપી છે, બોલો, માઇનસ 209,500 છેદમાં 2.303. આર કેટલો? 314 જૂલ પર મોલ કેલ્વિન, જૂલમાં લેવાનો, ઇન્ટુ ટી કેટલો છે? 581 કેલ્વિન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો જવાબ આવશે? કેલ્ક્યુલેટ કરો. -18.83 આટલો જવાબ આવશે. કેલ્ક્યુલેટ કરો એટલે. ધેરફોર હવે k બાય a શોધવો છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? બોલો. એન્ટીલોગ -18.83. -18 એટલે -19 પ્લસ 0.17. આવું વધે, -19 પ્લસ 0.17 એટલે જવાબ આવશે 0.1676 આવે છે, 17 નહીં આવતો, 0.1676. અહીં પૂરેપૂરો આગળ લેજો 3 પછી, એટલે આટલો આવશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ટીલોગ ઓફ 19 એટલે 10⁻⁻19 તો પાકો જ છે. અને 0.16 7 અને 6નો એન્ટીલોગ, 0.16 7નો એન્ટીલોગ અને 6નો મીન ડિફરન્સ જોઈને બેનો સરવાળો કરવાનો. 0.16 7નો એન્ટીલોગ અને 6નો મીન ડિફરન્સ, તો તમે એ બેનો સરવાળો કરશો 1471 આવશે. કેટલો આવશે? 1471. એને કેટલા દશાંશ છોડવાના? 1. આ તમારો જવાબ. આ જે અણુઓનો અંશ માગ્યો છે k બાય a ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁻ અપોન RT અણુઓનો અંશ આટલો મળે. તો આ દાખલો 2 માર્કમાં પૂછાય એવો છે. વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને તૈયાર કરવાનો. આવડશે? ઓકે, વાંધો નહીં. હવે લખાણ સંબંધિત દાખલા મેં બધા ગણાવી દીધા. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ તરફ જઈએ. કારણ કે આ સૂત્ર પહેલા કોર્સમાં આ લોકોએ કાઢી નાખ્યું હતું, પછી રાખ્યું, એટલે આપણે એના બધા જ દાખલા હવે ગણી નાખીશું. સ્વાધ્યાયના પણ કશું જ બાકી રાખવાનું નથી. ચલો સ્વાધ્યાય જોઈએ. 4.23 દેખાય છે? સ્વાધ્યાયનો 4.23 વાંચવાનો દાખલો અને જાતે ગણવાનો. 546 કેલ્વિન તાપમાને T બરાબર 546 કેલ્વિન તાપમાને હાઇડ્રોકાર્બનના વિઘટનનો વેગ અચળાંક, હાઇડ્રોકાર્બનના વિઘટનનો વેગ અચળાંક, વેગ અચળાંક એટલે કે 2.418 × 10⁻⁻5 સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે. જો સક્રિયકરણ ઉર્જા, જો સક્રિયકરણ ઉર્જા EA કેટલી આપી છે?
179.9 કિલો જૂલ પર મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 179,900 જૂલ પર મોલ. ઓકે, આપી છે. તો પૂર્વઘાતાંક અવયવ, તો પૂર્વઘાતાંક અવયવ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પ્રી એક્સપોનેન્શિયલ ફેક્ટર શોધો. ચાલો આપણે જાણીએ છીએ આર્હેનિયસ સમીકરણ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ e રેઝ ટુ માઇનસ e અપોન RT. આ ઘાતાંકનું પદ છે e રેઝ ટુ માઇનસ e અપોન RT. સક્રિયકરણ ઉર્જા કે તેથી વધુ ઉર્જા ધરાવતા અણુઓનો અંશ છે. આ વેગ અચળાંક છે, એ આપ્યો છે, વેગ અચળાંક આપ્યો છે, e એ આપ્યો છે, r 8.314 ખબર છે, t આપ્યો છે. શું નથી આપ્યું? એ. તો પૂર્વઘાતાંક અવયવ આવૃત્તિ અવયવ, અને બીજું શબ્દ શું કે આવૃત્તિ અવયવ, એ શોધવાનો છે. આપણે કઈ રીતે શોધીશું પૂર્વઘાતાંક અવયવ? તો હવે આપણે અહીંયા ગાડી ln લઈ લો. શું થશે? ln k ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln a માઇનસ e અપોન RT. એટલે હવે લોગ લેતા ln ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303 લોગ, અને બધાને 2.303 વડે પછી ભાગતા કયું સ્ટેપ આવશે? log k ઇઝ ઇક્વલ ટુ log a માઇનસ ea અપોન 2.303 r ઇન્ટુ t. સાચી વાત. હવે log k આપ્યો છે. હા, log of 2.418 into 10 raised to minus 5 is equal to log of a minus ea 179,900 છેદમાં 2.303 into 8.314 into ટેમ્પરેચર 546 કેલ્વિનમાં જ આપ્યું છે, એટલે વિચારવાનું નહીં, ડાયરેક્ટ જ લખાય. તો 24 1 નો લોગ અને 8 નો મીન ડિફરન્સ. 24 1 નો લોગ અને 8 નો મીન ડિફરન્સ, અને એ બેનો સરવાળો. તો 3834 આવશે. 3834, પણ લોગ જોઈએ એટલે એક દશાંશ આગળ લખી દેવાનું, પોઈન્ટ. 10 રેઝ ટુ માઇનસ 5 નો લોગ -5 સીધો જ. log of 10 raised to minus 5 એટલે -5 is equal to log a માઇનસ આ ભાગાકાર કરો, કેટલો આવે છે? 17.208. આ ભાગાકાર કરો કેલ્સીથી, 17.208 આવશે. Therefore log a is equal to, પેલા માઇનસ આ બાજુ આવે તો શું થઈ જશે? પ્લસ. પ્લસ થાય એટલે 12.59 આવશે. 12.59 આવશે આટલા. હવે એ શોધવો છે, તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ટીલોગ લેવો પડે 12 પ્લસ 0.5914. એન્ટીલોગ ઓફ 12 એટલે સીધો જ 10 રેઝ ટુ 12 થઈ જાય, ઇન્ટુ 0.59 એ 1 નો એન્ટીલોગ અને 4 નો મીન ડિફરન્સ એડ કરવાનો. તો એન્ટીલોગ કેટલો આવશે? 3903. એક દશાંશ છોડવાનો, એન્ટીલોગ જોયો છે એટલે. એટલે તમારો જવાબ 3.903 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 12, જે તમારો પ્રી એક્સપોનેન્શિયલ ફેક્ટર આવૃત્તિ અવયવ મળે છે. દાખલો પૂરો થાય છે. આવા દાખલા 3 માર્કમાં પણ પૂછી શકાય.